Today, BBA semester 1 subject is OA, Office Automation, Internet Basics, Unit 3. In the last lecture, we have seen what is Internet, what is the key component for Internet, and what is the use of Internet, and what is search engine. Okay, today we will see what are the major search engines available. That is Google, Yahoo, Ask Jeeves, Lycos, Bing, and Alta Vista. Okay, so we will see all these search engines one by one. First is Google. Google is very popular web search engine. Google is a बहुत popular search engine. Google was Stanford University project done by student Larry Page and Sergey Brin, originally called Background. Okay? Google છે એ સ્ટેનફોર્ડ યુનિવર્સિટીનો પ્રોજેક્ટ હતો, બરાબર. એન્ડ એ જે પ્રોજેક્ટ છે એ કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો કે ગૂગલની શોધ કોણે કરી હતી તો કે લેરી પેજ એન્ડ સર્જરી બિન. એ બે વ્યક્તિઓ હતા કે જેણે ગૂગલની શોધ કરી હતી, બરાબર છે. બાય 1998 the name has been changed to Google and the project jumped off the campus and become the company named Google. કે Google છે એનું પહેલા જે નામ હતું કે જ્યારે ઇન કેમ્પસ હતો સ્ટેનફોર્ડ યુનિવર્સિટી ત્યારે Google છે એ બે રબથી ઓળખાતું હતું. પછી 1998 માં Google છે એ નામ ચેન્જ થયું અને યુનિવર્સિટીમાંથી જમ્પ કરી અને માર્કેટમાં આવ્યું, બરોબર છે. તો ગૂગલ છે એ 1998 માં એઝ એ કંપની તરીકે એસ્ટાબ્લિશ થયું અને ગૂગલ નામ પડ્યું હતું, બરોબર છે. આપણે બે વસ્તુ યાદ રાખવાની છે કે ગૂગલની સ્થાપના છે એ કોણે કરી. પહેલા તો લેરી પેજ અને સર્જરી બ્રિન. એન્ડ 1998 માં ગૂગલ છે એ ઓફ કેમ્પસ થયું અને માર્કેટમાં આવ્યું, બરોબર છે. એનું પહેલા નામ શું હતું તો કે ભાઈ બેકગ્રાઉન્ડ, બરોબર છે. ધેન નેક્સ્ટ આવશે યાહૂ. 1 મિનિટ. યાહૂ, બરોબર છે. તો યાહૂ છે, યાહૂ સર્ચ એન્જિન. Search is a web search engine launched in 1994, owned by Yahoo Inc. કે Yahoo છે એ 1994 માં લોન્ચ થયું હતું અને કોના દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું તો કે Yahoo Inc. દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવેલું હતું. The search engine helps you find exactly what you are looking for. કે સર્ચ એન્જિન છે એ શું હેલ્પ કરશે તમને તો કે ભાઈ સર્ચ એન્જિન છે આપણે એક્ઝેક્ટલી શું રિક્વાયર્ડ છે એ વસ્તુ તમને સર્ચ કરીને આપશે. It is the web oldest dictionary place where human organize website into categories. કે Yahoo છે, બરોબર, એ વેબ્સની ઓલ્ડેસ્ટ ડિક્શનરી છે, બરોબર. a place where human organize website into categories. કે હ્યુમન છે એ કેટેગરીઝ ને ઓર્ગેનાઇઝ કરે છે, બરોબર. તો આમાં મેઈન વસ્તુ આપણે યાદ રાખવાની છે Yahoo માં. That is Yahoo was launched in 1994 and is launched by Yahoo Inc. Then Ask Jeeves. Ask Jeeves initially gained fame in 1998 and 1999 as being the natural language search engine that lets you search by asking questions and responding with what seemed to be the right answer to everything. Okay, Ask Jeeves or ask.com, બરોબર છે. તો એની શરૂઆત 1998 માં થઈ હતી કે 1999 માં થઈ, 1998 અને 1999 માં થઈ, બરોબર છે. તો ઈ શેના ઉપર બેઝ છે કોઈ પણ ક્વેશ્ચન પૂછો અને એનો તમને રાઈટ આન્સર આપશે, બરોબર છે. વોટ એવર યુ આસ્ક search engine will give you the answer.
વસ્તુનો રાઈટ આન્સર છે પ્રોવાઈડ કરશે. ટુડે Ask Jeeves depends on crowd based technology to provide result to its user. કે અત્યારે Ask Jeeves છે બરોબર છે શેની ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે કે ક્રાઉડ બેઝ ટેકનોલોજી ટુ પ્રોવાઈડ રિઝલ્ટ ટુ ધ ઇટ્સ યુઝર કે એના યુઝરને રિઝલ્ટ પ્રોવાઈડ કરવા માટે ક્રાઉડ બેઝ ટેકનોલોજીનો યુઝ કરે છે. ધેન Lycos is one of the oldest search engine on the web, launched in 1994. Next search engine છે Lycos બરોબર છે. ઈ ઓલ્ડેસ્ટ સર્ચ એન્જિન કહી શકાય અને Lycos છે ઈ ઓલ્ડેસ્ટ સર્ચ એન્જિન કહી શકાય. Lycos owned by Terra Lycos, a company formed with Lycos and Terra Network merged in 2000, October 2000. કે Lycos છે એને કોણ ઓન કરે છે તેનો માલિક કોણ છે તો કે ભાઈ Terra Lycos બરોબર છે. અને કંપની ક્યારે ફોર્મ થાય તો કે ઓક્ટોબર 2000 માં Lycos છે એ એઝ અ કંપની તરીકે ફોર્મ થયું પણ એ જૂનામાં જૂનું કહી શકાય કારણ કે 1994 માં Lycos છે સ્ટાર્ટ થયેલું હતું. ધેન નેક્સ્ટ આવશે Bing. Lycos. Terra Lycos also owns Hotbot search engine. કે Terra Lycos છે એની પાસે બીજું સર્ચ એન્જિન પણ ઓન કરે છે જેનું નામ છે Hotbot સર્ચ એન્જિન. નેક્સ્ટ આવશે Bing. Bing is Microsoft search engine that finds and organizes the answers you need so that you can make faster, more informed decisions. કે ભાઈ Bing છે બરોબર છે ઈ પણ એક સર્ચ એન્જિન છે અને ઈ કોણ ઓન કરે છે તો કે માઇક્રોસોફ્ટ બરોબર છે કે આપણે જે વસ્તુ ફાઇન્ડ કરવી હોય એ ફાઇન્ડ કરી શકીએ બરોબર છે ફાસ્ટર એન્ડ મોર ઇન્ફોર્મ ડિસિઝન. ધેન ઓલ્સો નેક્સ્ટ Alta Vista. Alta Vista is oldest crowd based search engine on the web. કે Alta Vista પણ ઓલ્ડેસ્ટ કહી શકાય બરોબર છે સર્ચ એન્જિન છે વેબ બેઝ. It was opened in December 1995. કે ઈ ક્યારે ઓપન થયું તો કે ડિસેમ્બર 1995 માં ઓપન થયું. For several years it was the Google of its day. કે એના શરૂઆતના દિવસોમાં Alta Vista છે બરોબર છે ઈ એઝ અ ગૂગલ તરીકે કામ કરતો કે એના દિવસોમાં ઈ ગૂગલ હતું. અત્યારે જે ગૂગલનું મહત્વ છે ત્યારે એના શરૂઆતના દિવસોમાં એઝ અ ગૂગલ તરીકે હતું. In terms of providing relevant result and having loyal group of users that love the service. તો ભાઈ એની સર્વિસમાં લોયલ ગ્રુપ ઓફ યુઝર્સમાં ઈ એઝ અ ગૂગલ તરીકે હતું. Then Alta Vista was originally owned by Digital, then it was taken by Compaq when the latter had purchased Digital in 1998. કે Alta Vista છે એ પહેલા ડિજિટલ પાસે હતું પછી Compaq એને પરચેસ કર્યું ટેક ઓવર કર્યું અને પછી પાછું ડિજિટલ છે એને 1998 માં પરચેસ કર્યું. તો આ તો થયા મેજર સર્ચ એન્જિન્સ. તો what are the search engines are available to us. Next is what are the advantages or benefits of internet. What is the benefits of internet? The first benefit of internet, it allows people to send message to other people via email. કે ઇન્ટરનેટ છે એનો મેઇન બેનિફિટ શું છે તો કે બીજા માણસોને મેસેજ છે ઈમેલ થ્રુ મોકલવામાં હેલ્પફુલ થશે કે અલાઉ કરશે. સેકન્ડ ઇઝ ઇટ અલાઉઝ પીપલ ટુ ચેટ, કન્વર્સ, ડિબેટ ઓર ડિસ્કસ ઇશ્યુઝ. ધ સેકન્ડ જે ઓપ્શન છે એ શું છે તો કે ભાઈ it allows people to chat, converse, debate or discuss issue. કે ભાઈ ચેટ કરવામાં, કન્વર્સેશન કરવામાં, ડિબેટમાં અને ડિસ્કસ ઇશ્યુ કરી શકશું આપણે. then it stores all kind of file that people might want to access. કે સર્ચ એન્જિન છે બરોબર કે ઇન્ટરનેટ છે એ બધી ફાઇલને સ્ટોર કરી રાખશે જેથી કરીને ગમે ત્યારે ગમે તે વ્યક્તિ છે એક્સેસ કરી શકશે.
Then next is it allows people on one computer to connect to the remote computer. કે ઇન્ટરનેટ થી આપણે એક કોમ્પ્યુટર પર બેઠા બેઠા બીજા કોમ્પ્યુટરને રિમોટલી એક્સેસ કરી શકીએ છીએ કે જેથી કરીને આપણે બીજા કોમ્પ્યુટર ઉપર જવું પડતું નથી અથવા દૂરનું કોઈ કોમ્પ્યુટર છે એની ઉપર આપણે કોઈ કામ હોય તો આપણે રિમોટલી એને એક્સેસ કરી શકીએ છીએ તેની ફાઇલ ટ્રાન્સફર કરી શકીએ જેથી આપણે પ્રોગ્રામ છે સ્ટાર્ટ કરી શકીએ છીએ. The next benefit is we can do online shopping on internet. It allows people to buy things on the internet and have them delivered at their homes, which known as e-commerce. It also allows people to sell things, services. કે ભાઈ ઓનલાઈન શોપિંગ કરી શકશો ઇન્ટરનેટની મદદથી, બરોબર છે, કે ઘર બેઠા આપણને સામાન બધો મળી જશે, બરોબર છે, કે જેને ઈ-કોમર્સ કહેવામાં આવે છે. It also allows people to sell things and services. કે ઈ શું કરશે, માણસોને સેવામાં કોઈ પણ વસ્તુ વેચવામાં પણ હેલ્પફુલ થશે. Then we can get lots of information on any topic. Through the internet we can get lots of information on any topic. કે આપણે કોઈ પણ વસ્તુ સર્ચ કરશું તો એને રિલેટેડ આપણને 10 કે 50 કે 500 વેબસાઇટ્સ મળશે, તો વેબ પેજીસ મળશે કે જેની મદદથી આપણે ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશન કલેક્ટ કરી શકશું. Then next we can read books on internet and can also download them. કે આપણે ઇન્ટરનેટ પર કોઈ પણ બુક્સ છે રીડ કરી શકીએ એઝ વેલ એઝ આપણે એને ડાઉનલોડ પણ કરી શકીએ. ઈ મેજર બેનિફિટ થશે કે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ આપણે કોઈ પણ કન્ટેન્ટ છે મળી રહેશે. Then next we can play interesting games which are source of entertainment. કે આપણે ગેમ પણ રમી શકીએ, ઇન્ટરેસ્ટિંગ ગેમ પણ રમી શકીએ, બરોબર છે, કે જો સોર્સ ઓફ એન્ટરટેનમેન્ટ છે કે આપણે એન્ટરટેનમેન્ટ માટે કોઈ પણ ગેમ રમી એ ઇન્ટરનેટની મદદથી અવેલેબલ છે. We can chat with the people far away. કે આપણાથી દૂર બેઠા હોય એ લોકો સાથે આપણે ચેટિંગ કરી શકીએ છીએ. Then તો આ તો છે બધા બેનિફિટની વાત કે કેટલા બેનિફિટ છે એ ઇન્ટરનેટ પ્રોવાઈડ કરે છે, બરોબર છે. હવે નેક્સ્ટ આવશે ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ ઇન્ટરનેટ. Nothing can be kept confidential on the internet. Once that information is flashed, it can be accessed by anyone, anytime and from any place. કે ઇન્ટરનેટ ઉપર કોઈ પણ વસ્તુ સેફ નથી, બરોબર. એકવાર કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન છે તમે ઇન્ટરનેટ ઉપર મૂકશો, બરોબર, કોઈ પણ વ્યક્તિ ગમે ત્યાંથી એ ઇન્ફોર્મેશનને એક્સેસ કરી શકશે. The internet is sometimes misused by people for anti-social purpose. કે ક્યારેક જે ઇન્ફોર્મેશન છે, બરોબર છે, એનો ઇન્ટરનેટની મદદથી મિસયુઝ થઈ શકે કે એન્ટી સોશિયલ પર્પસ માટે પણ એનો યુઝ થઈ શકે. Then third is junk mail are becoming great problem of the internet. These are the unwanted mail that take up the lots of place in your mailbox. This mail may many contains virus that can cause damage to your computer. The junk mail છે, બરોબર છે, એ તમારા ઇન્ટરનેટમાં પણ ઘણો બધો પ્રોબ્લેમેટિક થઈ શકે. તમારા મેલ બોક્સમાં જંક મેલ આવશે, વાયરસ પણ હોઈ શકે, બરોબર છે, અને લોટ્સ ઓફ સ્પેસ છે એ તમારી ઓક્યુપાય કરશે તમારા મેલ બોક્સ. તો આ હતા ઇન્ટરનેટના ડિસએડવાન્ટેજીસ, બરોબર છે. હવે નેક્સ્ટ આવશે ઇન્ટરનેટ સર્વિસીસ that we will see in next lecture. Thank you very much.